Hello dear students, I am Javed Dobi, your English teacher. Today we are going to learn from my English book 7, very nice lesson in a class of their own, part 2nd. It's given on page number 30. Look at page number 30. In the first part we have seen that there is a class, the strength of the class is 60 students. There are boys and girls. They do all kind of things like quarrel, arguments, fights. They have camps. But the thing is that they never tell tales. म्हणजे चुकली चाळी ते करत नव्हते. And they took punishment as a group. शिक्षा ते एक ग्रुप म्हणून घेत असत. So their teachers were always unhappy and angry with them. But now they got a new teacher. Her name was Mrs. Desai. She learned about the class from previous year's teachers and she found that the class has unity and she valued it more than anything. So the conversations between the students and the teachers was going on and on. But now it's time of first unit test. When they gave the test, students got very poor mark as usual. Mrs. Desai was very angry and unhappy with them. But she didn't tell anything. The story is telling us by a girl from the class. Her name is Asmita. And now, after the day when Mrs. Desai was unhappy with the class, the whole class sat together and they discussed what to do next. Now let's see on page number 30 in a class of their own, part 2. I hope you all have your textbook, so open your textbook and turn to page number 30. But this is really too sad, said Akash. A student said, it is really too sad. We must make her proud of us. त्यांना आपल्याबद्दल अभिमान वाटेल असं आपण काहीतरी करायला हवं. But how? What can we do? Asked Sunil. Sunil was also a student there. He said, म्हणजे कसं आपण काय करू शकतो? त्यांना आपल्याबद्दल अभिमान वाटेल असं आपण काय करावं? She won't be happy unless we all do well. Do you think that's possible? What will be the opposite of possible? Yes, you know it. Impossible. And then suddenly it clicked. Look at here. New words or phrases. It became clear. अचानक सूचने त्यांना क्लिअर झालं. काहीतरी समजलं त्यांना. Yes, I said, why not? We will make it possible. If we all work together, we can do it. बघा इथं I आहे. I said. I means who said? Asmita said. आपण ते करू शकतो. आणि एकत्र येऊन आपण ते करू शकतो. We can do it. Right, said Akash. आकाश म्हणतो अगदी बरोबर. Let's do it. चला ते करूया. आपण लेट्सच्या रचना 5वी पासून तुम्ही शिकत आहात. Let's do it. Let's play. Let's dance. तर आपण ते करू शकतो असं आकाश म्हणतोय. डिअर स्टुडंट्स, या पूर्ण लेसनमध्ये तुम्हाला अनेक शॉर्ट डायलॉग सापडत आहेत आणि आता ते जे शब्द आहेत ते तुम्हाला परीक्षेला विचारले जातील पंक्च्युएट द फॉलोइंगमध्ये. तुम्हाला योग्य ते पंक्च्युएशन मार्क्स म्हणजे विरामचिन्ह वापरून ते लिहायचं आहे, म्हणून हे नीट ऑब्झर्व करा. डबल इन्व्हर्टेड कॉमा नंतरचं पहिलं अक्षर कॅपिटल असतं. ज्या ठिकाणी वाक्य संपलं तिथं कॉमा देतो आपण आणि डबल इन्व्हर्टेड कॉमा कंप्लीट करतो आणि पुढं सेड जे काही व्यक्तीने सांगितलं असेल तिचं नाव तिथं दिलेलं असतं. मग आता पहा, राईट सेड आकाश, लेट्स डू इट. सो द नेक्स्ट डे वी द होल क्लास सॅट टुगेदर टू डिस्कस द प्लॅन ऑफ ऍक्शन. प्लॅन ऑफ ऍक्शन अब्रिव्हिएशन इज POA. लुक ॲट हिअर. आपण POA साठी ते सर्व क्लास. बघा इथं वी म्हणजे आम्ही नाही, म्हणजे पूर्ण क्लास, द होल क्लास एकत्र बसलो. वी ऑल ॲग्रीड दॅट दोज हू गेट गुड मार्क्स शुड हेल्प अदर्स. आणि ते सर्व ॲग्री झाले, त्यांचं एकमत झालं की ज्यांना चांगले मार्क्स मिळालेले फर्स्ट युनिट टेस्टला त्यांनी इतरांना मदत करावी. दॅट इज ऑल व्हेरी वेल सेड नियती. नाव नियती सेड. हे सर्व बरोबर आहे. बघा इथं नियती म्हणते, I have tried to help before but no one is interested. They don't want me to help them. यती म्हणते की मी आधी पण त्यांना मदत करायचा प्रयत्न केलं पण कुणीही इंटरेस्टेड नव्हतं, कुणी रुची आवड दाखवली नाही आणि त्यांना असं वाटतं की मी त्यांना मदत करू नये.
परहॅप्स यू आर टू बॉसी सजेस्टेड सोली. सोली म्हणते की तू खूप बॉसी आहे नियती, म्हणून तसं झालं असावं. आणि हे नियती कोण आहे? मॅथ्सची जीनियस, जीनियस ऑफ मॅथ्स. जीनियसचा अर्थ होतो विद्वान, खूप हुशार, व्हेरी इंटेलेक्च्युअल, इंटेलिजंट. आता इथं बघा बॉसी शब्द आहे. बॉसी, बॉसी म्हणजे हुकूमत गाजविणारा. सजेस्टेड सोली, वी हॅव बेटर थिंग्स टू डू आफ्टर स्कूल. हु वॉन्ट्स टू सीट अँड डू मॅथ्स सेड निलेश. निलेश म्हणतो की शाळा सुटल्यानंतर आपल्याला बेटर, गुड, बेटर अँड बेस्ट इज अ डिग्री फॉर्म. आपल्याला अधिक चांगली कामं करायची आहे. मग कोणाला वाटतं की मॅथ्स सोडवावं आपण, असं निलेश विचारतोय. यू कॅन हेल्प बाय गिव्हिंग अस द आन्सर्स. मग निलेशचं सांगायचं अर्थ काय की नियतीने काय करावं, मॅथ्सची जीनियस नियती आहे, तिने फक्त आन्सर्स सांगावं. सी व्हॉट आय मीन सेड नियती. नियती म्हणते माझं सांगायचं अर्थ काय ते लक्षात घ्या. व्हॉट आय मीन. अँड दे आर बोथ वे बिहाइंड द क्लास इन मॅथ्स. ज्यांना फक्त उत्तरं सांगत गेली, मुलं बसलेले आणि फक्त उत्तरं सांगितली तर ते दोघंही पद्धतीने मॅथ्समध्ये मागे पडतील. दिस विल नॉट डू सेड आकाश. ते चालणार नाही असं आकाश म्हणतोय. डू यू थिंक देसाई मॅडम विल बी प्राऊड ऑफ अ क्लास ऑफ कॉपी कॅट्स. आकाशचं मत आहे, आकाशचं ओपिनियन आहे. तुम्हाला असं वाटतं का की देसाई मॅडमला कॉपी कॅट्सच्या वर्गावर अभिमान वाटायला हवं? कॉपी कॅट्स, नक्कल करणारे. दोज हू हॅव हॅबिट्स टू डू कॉपी इन एक्झाम्स, दे आर कॉल्ड एज अ कॉपी कॅट्स. You must study till you understand your maths well. It's a rule and you have to follow it. तुम्हाला तेवढा अभ्यास करावाच लागेल जोपर्यंत तुम्हाला मॅथ्स समजत नाही. हा नियम आहे आणि तुम्हाला तो नियमाचं पालन करावंच लागेल. And what if they don't? And there are many like them said नियती. नाव नियतीचं ओपिनियन. आणि जर त्यांना समजलंच नाही तर काय? आणि तसे अनेक आहेत की दे आर very poor in studies, in maths. I have an idea, said Soli. Now Soli has an idea. Let some of the students work as our searchlights. काही विद्यार्थ्यांनी आपलं searchlights म्हणून काम करावं. The abbreviation of searchlight is SL, searchlights. मग searchlights ला मराठीत काय म्हणू आपण? शोध दीपक. पहा searchlights काम काय असेल? They will visit us at home, talk to us every day to see that we study. आता searchlightचं वर्क काय? They will visit, ते भेट देतील at home, आपल्या घरी, आणि आपल्याशी बोलतील की आपण दररोज काय अभ्यास केलेला आहे. And what if we have difficulties? asked निलेश. निलेश विचारतो जर डिफिकल्टीज असतील तर काय? Let us also have study guards like नियती who will help us out of our difficulties. तर त्याचे त्यांच्याकडे रेमेडी, एक सोल्युशन उपलब्ध आहे. तर काय करू आपण? स्टडी गार्ड्सची स्टडी गार्ड्सचं आपण नियोजन करावं. कोणासारखे? नियतीसारखे. नियती कोणत्या विषयात मास्टर आहे? नियती इज अ मास्टर इन जीनियस इन मॅथ्स. तसं आपण एखाद्या स्टडी गार्ड्सला नेमणूक करावी आणि ते आपल्याला आपल्या स्टडीजमध्ये, आपल्या डिफिकल्टीजमध्ये, आपल्या प्रॉब्लेम्समध्ये हेल्प करते. आता पहा स्टडी गार्ड्स, SG. स्टडी म्हणजेच बरोबर आहे अभ्यास. गार्ड म्हणजे रक्षक, म्हणजे अभ्यास रक्षक म्हणून अभ्यासाचं रक्षण करतील आणि आपल्या डिफिकल्टीज मध्ये त्या त्या विषयाचा. फॉर एक्झाम्पल सम वन हॅज अ प्रॉब्लेम इन सायन्स, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी. सो एव्हरी सब्जेक्ट्स स्टडी गार्ड्स आर देअर. दे विल हेल्प अदर स्टुडंट्स. That's a great idea, said Sunil. Sunil said it's a very great idea. Let's have study guards for every subject, not only for maths like Niyati, but we must have study guards for each and every subject. It didn't take very long to identify the SLS and SGS. Didn't take very long. म्हणजे जास्त वेळ लागला नाही की SLS सर्चलाइट, SGS स्टडी गार्ड्स शोधून काढण्यासाठी खूप वेळ लागला नाही. वी पुट द POI इन मोशन इमिजिएटली. POI मीन्स प्लॅन ऑफ ऍक्शन. वी
Did this without letting any of the teachers in the secret. Letting any of the teachers in the secret म्हणजे कोणालाही या गुपित मध्ये या रहस्यात आम्ही समाविष्ट करून घेतलं नाही, सांगितलं नाही. We wanted to give Mrs. Desai a surprise. We म्हणजे विद्यार्थी. But she is really too good. But she is really, ती खरोखर खूपच चांगल्या होत्या. TOO चा अर्थ होतो खूप किंवा सुद्धा. दोन अर्थ आहेत म्हणून इथं अर्थ घ्यायचं की but she is really too good. She spotted the change within a week. तिने ते चेंज स्पॉटेड केले. स्पॉट मीन्स फाइंड आउट केले. किती आठवड्याच्या आत? विदिन अ वीक. विदिनच्या आत, एका आठवड्याच्या आत. नाव हिअर वी आर गोइंग टू स्टॉप. डू सम होमवर्क्स. Pause it and copy it properly. Thank you.